اور آپ کی بستی میں لگ بھگ میں 2-3 سال پہلے جمعہ پڑھا چکا ہوں. آج سے تقریباً 15 سال پہلے یا 12 سال پہلے اس وقت آپ کی نوری مسجد تعمیر ہوئی تھی، بننا شروع ہوئی تھی. اس وقت کا میں امام ہوں اور یہاں میں کافی دن جمعہ کی نماز پڑھایا تھا، لگ بھگ 3-4-5 سال کے قریب تک. اس وقت جو ہے، اس وقت کا کوئی آدمی تو ابھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا. اس وقت بوڑھے بوڑھے جو لوگ تھے، ابھی جو یہاں غلام جیلانی صاحب تھے، ان کے ابا کا دور تھا، وہ اس وقت تھے. آپ کے مؤذن صاحب بھی حیات سے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت عطا فرمائے. اس وقت میں آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے آتا تھا مدرسہ فیض الغربا سے. میں دیکھتا تھا اور آج تک امامت ہی کر رہا ہوں. یہاں سے گیا قائم نگر میں، لگ بھگ وہاں میں نے 15 سال امامت کی اور ابھی بھی امام وہی کا ہوں. میں جہاں بھی جاتا ہوں تو اکثر کسی نہ کسی وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے. جیسے کہیں میلاد میں گئے تو یا مغرب کی نماز اس محلے کی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں یا عشاء کی. یہ 2 ٹائم میں کوئی ٹائم ملاقات ہوتی ہے. میں کیا دیکھتا ہوں اکثر ہر مسجد زیادہ تر بوڑھے لوگ ہیں مسجد کے نمازی. جوان غائب ہے، 15 سال کا بچہ غائب ہے، 20 سال کا جوان غائب ہے، 30 سال کا جوان غائب ہے. ہے کون؟ 90 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا، 75 سال کا بوڑھا. یعنی یہ لوگ جب ریٹائر ہو گئے اپنی زندگی سے، اب یہ کوئی کام کا نہیں ہے تو مسجد پکڑا ہے. چلو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس عمر میں آ کے تو وہ مسجد پکڑا ہے، اللہ کو سجدہ تو کرتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کسی سجدے کے صدقے میں اس کو بخش دے. لیکن میں جوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کوئی کاغذ لکھ کے دیا ہے کہ آپ کی جوانی رہ جائے گی؟ آپ ہیں کہاں؟ قیامت کے دن ہر دین کے بارے میں حساب دینا ہوگا. بڑھاپے سے خالی کام نہیں چلے گا. اس لیے میرے بھائیوں، آج جوانی ہے، اسی جوانی میں اللہ کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ جوان کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے، جوان کی عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے. اس لیے جوانی میں عبادت کیجئے. بڑھاپے میں تو سب کرتے ہیں، جوانی میں کر کے دکھائیے. شاعر کہتے ہیں، اپنی جوانی میں اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے یہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، یوں ہی رونے رلانے سے کیا فائدہ، یوں ہی رونے رلانے سے کیا فائدہ. ایک چیز اور جانیے، انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو بے ساختہ نکلتا اللہ 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 رحم کر، اللہ رحم کر. یہ جوان لوگ دن بھر میں کتنے بار کہتے ہیں؟ جب مجبوری میں پہنچتے ہیں تو خوب اللہ اللہ. جب جوانی سلامت ہے تب اللہ اللہ کیجئے نا میرے بھائی. یہی جوانی کام آنے والی ہے. لیکن جوانی میں تو طاقت ہے، جوانی میں ہاتھ میں طاقت، زبان میں طاقت، پیر میں طاقت. اپنے طاقت کے نشہ میں لوگ جو ہے راستہ بدل دیتے ہیں، پھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں. لیکن میرے دوستو، طاقت ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کو سجدہ کیجئے. اللہ سے بڑھ کر طاقت کسی کی نہیں ہے. وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ نے انسان بنایا، اللہ کی شکر ادا کیجئے، اللہ کے حمد و ثنا کیجئے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اگر وہ چاہتا تو آپ کو گدھا بنا دیتا، اگر چاہتا آپ کو بھینس بنا دیتا، گائے بنا دیتا. آج تک کسی گائے نے کیس کیا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ تو نے مجھے گائے کیوں بنایا؟ آج تک کوئی گدھا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ تو نے مجھے کیوں بنایا؟ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان جانوروں سے خوبصورت اللہ نے آپ کو بنایا ہے کہ نہیں؟
ईमानदारी से बोलिएगा। बनाया है ना, तो फिर इससे ज्यादा काम आप क्यों नहीं करते हैं? अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करते हैं? अगर वो चाहता तो कुत्ता भी बना सकता था, वो चाहता तो बकरी भी बना सकता था, वो चाहता तो गधा भी बना सकता था, वो चाहता तो भैंस भी बना सकता था, घोड़ा भी बना सकता था, लेकिन उसका फजल है कि इनको ना बना करके आपको इंसान बना दिया, अशरफुल मखलूकात बना दिया। अल्लाह ने आपको बेहतर बना दिया, अल्लाह ने आपको ताकतवर बनाया, खूबसूरत बनाया। और क्या चाहते हैं आप? अब कब अल्लाह को सजदा कीजिएगा? अब कब अल्लाह की तारीफ कीजिएगा? अब कब अल्लाह की बात कीजिएगा? इतना अच्छा बनाने के बाद, इतनी खूबसूरत जिंदगी दिया है, फिर भी अल्लाह को सजदा नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ा गधा कौन है? अल्लाह चाहता तो कुछ भी बना सकता था। आज तक कोई गधा अल्लाह पर केस नहीं किया है कि तूने मुझे गधा क्यों बनाया। वो उसी में खुश है। आपको अल्लाह ने कितना हसीन बनाया, आपको अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया। अल्लाह ने आपको आंख में रोशनी दी, कान में सुनने की ताकत दी, बोलने के लिए जबान में कुव्वत दी, हाथ में हरकत करने के लिए ताकत दिया है, पैर से चलने के लिए ताकत दिया है। फिर अब कब कहिएगा सुभान रब्बिल आला? अब कब कहिएगा अल्लाह तू सबसे बड़ा है? अब कब कहिएगा अल्लाहु अकबर मस्जिद में? अब आपका सर कब झुकेगा सजदे में? यही मौका गनीमत है। आप अल्लाह को राजी कर लीजिए, अल्लाह को मना लीजिए, अल्लाह को सजदा कर लीजिए। जवानी में सजदा कीजिए, जवानी में अल्लाह को मनाइए। हर फेल में देखिए, मस्जिद में है तो भी अल्लाह अल्लाह, घर में है तो भी अल्लाह अल्लाह, बाराती में है तो भी अल्लाह अल्लाह, सजदे में है तो भी अल्लाह अल्लाह। हर वक्त जब इस बात को जहन में रखिएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो यहां भी कामयाब, वहां भी कामयाब हो जाइए। इसलिए मेरे दोस्तों, वक्त बहुत कम है और मुझे अभी जाना भी बहुत दूर है, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। घर वाले की इजाज़त भी है। अल्लाह ताला हम सब को और हम सब के घर वालों को भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो अपने बच्चों से भी पढ़वाइए, वरना क़यामत के दिन एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता, एक माँ अपनी बेटी को नहीं बचा सकती है। आज अगर दुनिया में अपने बच्चों से सच्ची मोहब्बत है तो उसको जहन्नम की आग से बचाइए, दोज़ख की आग से बचाइए, तब कहेंगे कि सच्ची मोहब्बत है, वरना आपकी मोहब्बत झूठी हो सकती है। अगर आपको अपनी बीवी से मोहब्बत है और आप नमाज पढ़ते हैं, अपनी बीवी से नहीं पढ़वाते हैं, ये मोहब्बत झूठी है। इसलिए कि आप तो जन्नत में जाने का काम कर रहे हैं और उसको दोज़ख की तरफ ढकेल रहे हैं। इसलिए जहां जन्नत में जाने का काम आप करते हैं, वहीं अपनी बीवियों से भी करवाइए, अपनी बेटियों से भी करवाइए, अपनी माँ से भी करवाइए, अपने रिश्तेदार से भी करवाइए, सबसे जन्नत में जाने वाला काम करवाइए। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़वाइए और अल्लाह व रसूल से सच्ची मोहब्बत करने की कोशिश कीजिए। यही मोहब्बत काम आएगी और यही जो अमल करेंगे यही काम आएगा। आज लोग अपनी बेटी से, अपने बेटा से, अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने रिश्तेदार से खूब मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत की दुनिया में देखिएगा ये लोग झूठे हैं। इसलिए कि अगर इनको आप जन्नत तक नहीं लेके जा रहे हैं, जन्नत वाला काम नहीं करा पा रहे हैं, जन्नत में जाने का रास्ता इनको अगर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप मोहब्बत में झूठे हैं। इसलिए कि जब तक उनको सीधे रास्ते पर नहीं लाइएगा, आपकी मोहब्बत कामयाबी नहीं हो सकती है। आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक कि अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी माँ बहन को जन्नत वाले रास्ते पर लाके खड़े नहीं कर देंगे, तब तक आपकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत नहीं है। इसलिए आप भी जन्नत में जाने का काम कीजिए, अपने बच्चों से भी कराइए, अपनी माँ से भी कराइए, अपने बाप से भी कराइए, अपने रिश्तेदारों से भी कराइए। नहीं कराइएगा, आज यहाँ आप तो पास हो जाएंगे, क़यामत के दिन आपका बेटा फंसेगा, आपकी बेटी फंसेगी, आपकी बीवी फंस जाएगी, आपकी माँ फंस जाएगी, आपकी बहन फंस जाएगी, आपके रिश्तेदार फंस जाएंगे। क्या उस वक्त आपको अच्छा लगेगा? आप अकेले जन्नत में जाइएगा, उन लोग उधर चले जाएंगे। तो इसलिए उन लोग को भी बचाइए और खुद बचिए।
اور پہلا سوال قیامت کے دن یہ ہوگا نماز کتنی پڑھ کے آیا. اگر اس میں پاس ہو گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس میں پاس ہو گیا آگے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, آگے اس کے لیے بھلائی بھلائی ہے. اور جو اس میں پھنس گیا آگے وہ پھنس جائے گا, پھنستے 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 وہ دوزخ میں چلا جائے گا. اس لیے بحیثیت مسلمان وہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی بچے, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے, اپنے خاندان کو بھی بچائیے اس آگ سے, اور سب کوئی مل کے جنت میں چلے جائیے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب